Hello students, this is Navdeep from Wycott Public School. Today we will start our next chapter, chapter number 2, and its name is Sexual Reproduction in Flowering Plants. What are flowering plants? We have discussed higher plants, two categories in the plus 1 class, gymnosperms and angiosperms. Angiosperms are flowering plants which having flowers and having covered seeds. Those are called angiosperms. Again, we are discussing about sexual reproduction. It is the process of formation and fusion of gametes to form zygote. Means male and female gametes are formed and then fused to form a diploid structure that is called zygote. In plants, male gamete is called pollen grain and female gamete is called ovule. Pollen grain is small in structure, so we can also call it as microspore. Female gamete is large in structure, so we can call it megaspore. Now we will discuss about the parts of a plant. In parts of plant there are roots, stem, leaves and flower. Out of these parts, root, stem and leaves are vegetative parts. These we have also discussed in the vegetative propagation in chapter number 1. And flower is only one part, that is sexual part. So sexual reproduction in plants occurs in flowers. What is flower? It is a modified shoot of the plant. It have various parts which take part in the various events of or different events of sexual reproduction. First one is calyx. What is calyx? This is the outermost hole. I am having one flower. You can see here these green leaf-like structures. These are called calyx, present as outermost hole. Green colored structures are called calyx. Then these colored second part is corolla. Calyx is sepals. The function of calyx is to protect the flower when it is in bud condition. Next part is corolla. Corolla we can say it as petals. Petals are the second hole of the flower. Usually these are bright in color. Always these are colored. You can see in this flower these are pink in color. I have removed the petals of second flower. You can see it is a leaf-like structure. Clear? The function of these is to attract the insects for the pollination. Next part is androecium. Androecium is male part. Male part, it consists of stamens. Stamen may be one or two or number of. In this flower there are number of stamens you can see around the female part. I'll show you one stamen. You can see I'm having two stamens. The stalk you can see thread like or tubular structure stalk, and one anther is attached to that stalk. Stalk is called filament. You can see on this page. This is filament and this is anther. Filament is the stalk of anther
and anther is, here anther is bythecus, means two lobes of anther are present. These are clearly visible. See बच्चे, there are two lobes of anther. So next innermost part is gynoecium. Gynoecium is female part. What is female part? Female part is also known as carpel or pistil. And in this flower, number of carpels are present. You can see there are number of carpels. I will show you one. You can see here, this one is stigma, and with the stigma small stalk is present here. This is stigma colored, and here a long stalk is present, thread like structure, same like stamen, and this one last part is swollen part is called ovary. Stigma, style and ovary. One with stigma, style and ovary is called pistil or carpel or female part. So this is all about the parts of flowers. Here I have also drawn one diagram, but I have shown you practically. It is. Now we will discuss about the accessory and essential parts. Accessory parts are the outermost two holes, calyx and corolla. Sepals and petals are accessory, and androecium and gynoecium are main or essential parts. Without these parts, sexual reproduction is not possible. This is the morphology of the flower. Now we will discuss about the anatomy. Morphology means outer structure and anatomy means internal structure. What is male reproductive part? Male reproductive part means stamen. It consists of microsporangium, that is called anther, and a pollen grain. Pollen grains develops inside the anther. Firstly, we will discuss about the stamen. It is male reproductive organ or microsporophyll. We call it as microsporophyll. It consists of two parts, filament and anther. As we have discussed practically, filament is long and cylinder stalk. It is attached to the thalamus. It is attached to the thalamus. What is thalamus? Thalamus is the swollen basal part. I'll show you what is thalamus. You can see in this flower the swollen basal part from which every part is arising. This one. This is thalamus.
thalamus, petal or tepal. What is tepal? In some flowers, sepal and petals fuse to form a single structure that is called tepal. Means ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ sepal ਤੇ petals ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ present ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ present ਹੁੰਦੀ ਹੈ, that is called tepal. Distally it bears anther. ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਸਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਥਰ, ਐਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਟੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਐਂਥਰ ਹੈ. ਦਿਸ ਵਨ ਤੇ ਆ ਸਟਾਕ ਹੈ ਥੈਲਮਸ ਸਟੇਮਨ ਦੀ. ਇਹ ਥੈਲਮਸ ਸੈਪਲ ਤੇ ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Anther is broader knob like fertile part of the stamen. It consists one or two anther lobes. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, anther is broad, stamen ਹੈ long cylindrical ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ anther ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ broad ਹੈ as compared to stamen. See, this one is anther. Clear? It has two lobes. These lobes I have shown you, one or two lobes. In this anther there are two lobes. Anther lobes are separated by deep groove from anterior side but attached to each other on posterior side. Means एक side ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ attached ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ side ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ. ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਾ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸਟੇਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਥਰ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਕਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, that tissue is called connective. Connective has a vascular bundle. Vascular bundle ਜੋ connective ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਸਟੇਮਨ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਥਰ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ. ਮਾਈਕਰੋਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ, ਸਪ੍ਰੈਂਜੀਅਮ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ, which produce spores. Microsporangium means the structure which produce microspore or mother cell, pollen grain. A microspore or anther has 4 pollen sacs or chambers. ਹੁਣ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 lobes present ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. Clear? 2 lobes. If we cut it transversely, 1 2 3 4 ਚੈਂਬਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 2 ਲੋਬਸ ਏਅਰ, ਇਹਦੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੋਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 pollen sacs are there. It is generally surrounded by 4 layers. First one is epidermis, second one is endothecium, third one is middle layers. Middle layers are in number from 3 to 5. Minimum layers will be 3 and maximum layers are 5. And the last layer is tapetum. Pollen sacs are called microsporangia. Anther having number of microsporangium, 4 microsporangium or 4 chambers.
The first three layers in the microsporangium are protective layers and the fourth layer nourishes the developing pollen grains. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ layers ਦੀ। 4 layers डिस्कस कीतियां ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ, एपीडर्मस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। ये तीनों ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਲੇਅਰਸ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੋ 4th ਲੇਅਰ ਹੈ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ developing pollen grains ਨੂੰ। Endothecium is also called fibrous layer, a shallow groove present between microsporangia which is known as stomium or line of dehiscence. Cells of middle layer are called sporogenous tissue. जो middle layer है, ਹੁਣ जो endothecium है fibrous layer ਹੁੰਦੀ ਹੈ। fibrous layer है ਜਿਹੜੀ ਰਚੇ ਉਹ properly ਜੋ ਹੈਗਾ bind up ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਥਰ ਨੂੰ। फाइबरस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ज़्यादा तो ज़्यादा ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡੈਵਲਪ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ। ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੈਲੋ ਗਰੂਪ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੈਂਜੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਮੀਅਮ। ਸਟੋਮੀਅਮ ਔਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਾਈਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੋਮੀਅਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੈਪੀਟਮ nourishes microspore mother cell and pollen grains. Microspore mother cell means जो sporogenous tissue ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ cells ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ specialize ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ to form microsporangia, differentiate ਹੋ ਜਾਂਦੇ microspores, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ microspore mother cells and pollen grains. ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਫਰਦਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਪੀਟਮ। It produces lipid rich granules for the formation of exine and pollen kit. Exine ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲਨ ਕਿਟ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਪਾਊਡਰੀ ਕਲਰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲਨ ਕਿਟ। ਸਟਿੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਇੱਕ जो है डिस्पर्स हो सकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट secretes enzyme catalase to degrade the wall around the microspore tetrad, that is microspore। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਜਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਰਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਜਾਂ ਮਦਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਕੇ 4 ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟੇਜ। ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਜਦੋਂ ਮਿਓਸਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਕੈਲੋਜ਼ ਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਪੀਟਮ ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਥਰ। ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੱਚੇ। 4 layers ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਪੀਡਰਮਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜਡ ਸੈਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਨੂੰ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਫ ਮਿਡਲ ਸੈਲਸ ਔਰ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀਸ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰਸ। ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਐਂਥਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਜੋ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਟਿਸ਼ੂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਨੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਕਨੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਕੂਲਰ ਵੰਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
these are four. These are pollen sacs. Pollen sacs ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲ ਅਰੇਂਜਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਵਾਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਡੈਟ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੇਪੀਟਮ. ਕਲੀਅਰ. ਟੇਪੀਟਮ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ, ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹ ਹੈ ਯੰਗ ਐਂਥਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਪੋਲਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਥਰ ਦੀ ਡਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਗਰੂਵ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੋਮੀਅਮ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ. Now we will discuss the structure of mature anther. See here, stomium is breakdown. This one. ਮੈਚਿਓਰ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਐਂਥਰਸ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਟਰ ਲੂਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਸੈਲਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਟ੍ਰੈਚ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਮੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸਟੋਮੀਅਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ. ਮਿਡਲ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ due to the shortage of water. This is vascular strand. These are the pollen grains. Here is the braid stomium. This is mature anther which is dehiscensed. Clear? These two structures are very important. ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਰਜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਜੈਨੇਸਿਸ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਟੇਮਨ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਥਰ. ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਮੀਨਸ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ. ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਫਾਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਪੋਰੋਜੀਨਸ ਟਿਸ਼ੂ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਆਫਟਰ ਮੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਟ ਬਿਹੇਵਸ ਲਾਈਕ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਔਰ ਪੋਲਨ ਮਦਰ ਸੈਲਸ. ਪੋਲਨ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ PMC. P ਫॉर ਪੋਲਨ, M ਫॉर ਮਦਰ, C ਫॉर ਸੈਲ. PMC ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਈਪਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. These develop an internal layer of the callus which separates these cells. The separated PMCs undergo meiosis to produce tetrads of microspores or pollen grains. This process is called microsporogenesis. These tetrad grow and separate from one another. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜੋ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੈਲੋਸ ਦੀ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ. ਕੈਲੋਸ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਨੇ. ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮਿਓਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕੈਲੋਸ ਵਾਲ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਵੀ ਕੈਨ ਡਰਾ ਹੇਅਰ ਮਾਈ ਵਨ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਮਦਰ ਸੈਲ. ਕਲੀਅਰ. ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਡਾਈਪਲਾਈਡ. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਿਓਸਿਸ ਹੋਈ. ਮਿਓਸਿਸ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਹੈਗਾ 4 ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਹ ਸੈਲਸ ਨੇ 4 ਸੈਲਸ ਹੈਪਲੋਇਡ. N ਤੋਂ 2N ਹੋ ਗਏ. ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ. These are microspores. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੈਲੋਸ ਵਾਲ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜੇ
ਇਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਟੈਪੀਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲ ਤੋੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਟੈਪੀਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਆ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਟੇਜ ਹੁਣ 4 ਸੈਲਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟੈਟਰਾਡ, ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਟੈਟਰਾਡ, ਦਿਸ ਵਨ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਿਊਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪਿੰਡਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਲਾਈਨਡ ਨੇ। ਵੈਕਿਊਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਚ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਸਮੋਲ ਵੈਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਿਊਲਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਲ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ 2 ਜੋ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ 2 ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹ ਫਰਦਰ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦ ਆ ਕਾਮਨ ਸੈੱਲ ਵਾਲ। ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਸੈੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ। ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਔਰ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਬਟ ਕੁਛ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੀਅਮ। ਮੀਨਸ ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਆ ਟੈਟਰਾਡ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੈਲੋਜ਼ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪੋਲੀਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਈਸੈਂਸ ਆਫ ਐਂਥਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੋਮੀਅਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਪਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਲੋਬ ਵਾਲ ਨੂੰ ਰਪਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਪਚਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਪਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਰਪਚਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡੋਥੀਸੀਅਮ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਰਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਡਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੋਬੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਰਿੰਗ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰੋਡਰਮ। ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਇੰਟਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰੋਡਰਮ। ਸਪੋਰੋਡਰਮ ਫਰਦਰ 2 ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ, ਐਗਸ ਮੀਨਸ ਆਊਟਰ ਐਂਡ ਇੰਟਾਈਨ ਮੀਨਸ ਇਨਰ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਫੈਟੀ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ, ਕਲੀਅਰ। ਜੋ ਸਪੋਰੋਪੋਲੀਨਿਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਈਨ। ਹਾਈਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਾਈਨ। ਇੰਟਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਟੋਸੈਲੂਲੋਜ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨਜ਼ਾਈਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ। ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨੇਸ਼ੀਅਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਇਜ਼ ਸਪਾਈਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਪਾਈਨ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਵਿਸਕਸ ਸਟਿਕੀ ਐਂਡ ਆਇਲੀ ਲੇਅਰ ਕਾਲਡ ਪੋਲਨ ਗਿਟ।
ਪੋਲਨ ਕਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਪੀਟਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਕਸ ਤੇ ਸਟਿੱਕੀ ਯੈਲੋਇਸ਼ ਕਲਰ ਦੀ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥਿਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਟਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥਿਕੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਸ ਟਿਊਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਥਿਨਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਮ ਪੋਰਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਰਸ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕੂਲਰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮੀਨਲ ਫੋਰੋਜ਼। ਫੋਰੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ। ਕਲੀਅਰ? ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੋਪਿਕ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਟੇ home, stay safe, have a nice day.